میرا نام فرینا ہے، میری عمر 12 سال تھی۔ میں بہت کم عمر تھی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اندر نازک حسن بہت زیادہ تھا۔ میری ماں اور بہن بھی مجھے باتیں سنایا کرتی تھی، چھوٹی سی عمر میں ہی مجھے اتنا بڑا دوپٹہ دے دیا کرتی تھی۔ میں اس دوپٹے کو سنبھال نہیں پاتی تھی، وہ دوپٹہ اکثر مجھ سے ادھر ادھر گر جاتا تھا تو میری امی میرے منہ پر تھپڑ مارتی اور مجھے ڈانٹتی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر کیوں مار پڑ رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میری اور میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھی جو بہت زیادہ عجیب تھی۔ میں نے باقی لڑکیوں کو ایسے نہیں دیکھا تھا، کم از کم میری عمر کی لڑکیاں تو ایسے نہیں لگتی تھیں۔ اب تو میری امی نے کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ نہیں بلکہ چادر بنانا شروع کر دی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ امی کہتی کہ گرمی گئی بہار میں اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھنا، نہیں تو کسی دن تیرے پیچھے مصیبت ہمارے گھر آ جائے گی۔ چاند رات پر میری ساری بہنیں بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بھی چلوں گی تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے، ادھر ادھر کے سارے لڑکے آتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، رش میں تو مزہ آتا ہے، میں نے بھی اپنے لیے چوڑیاں اور چیزیں لینی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ تجھے لے کر جائیں گے تو شہر کے سارے لڑکے تیری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے اور ہمیں شرمندہ نہیں ہونا، تو گھر بیٹھ، ہم تیرے لیے سامان لے آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، خود کو دیکھنے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر میں ایسی تھی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو کسی کے جسم میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بہت دبلا ہوتا ہے۔ اور اگر میرا نازک حسن زیادہ تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری امی مجھے میری پسند کی کوئی چیز بھی کھانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے املی اچار کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ یہ ساری چیزیں مجھ سے دور رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ پہلے ہی تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اگر کھٹی چیزیں کھائے گی تو اور بڑی بھینس بن جائے گی۔ اپنی امی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری ایک کزن نے مجھے بہت ہی الٹی بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ جو تمہارا حال ہو رہا ہے نا، تم سے کوئی لڑکا شادی نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر تو میں نے غصے سے لال پیلی ہو گئی، اس سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور میرا دوپٹہ گر گیا۔ ہم لوگ ایک کزن کی شادی میں تھے، سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ لوگوں نے میری امی سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ سب سے دور دور رہتے ہیں، زیادہ آنا جانا بھی نہیں کرتے، اس کو تو آپ کبھی بھی کہیں لے کر نہیں جاتی کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں اور یہ طلاق لے کر واپس آ گئی ہے۔ میری امی نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ بس اس دن کے بعد تو میری امی نے مجھے کسی بھی شادی میں لے جانا بھی بند کر دیا، اور یہ وہ عمر تھی جب شادیوں میں جانے کا انسان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ تیار ہو کر اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، سب کو دیکھیں گے، سلام دعا کریں گے، کھانا پینا ہوگا۔ لیکن میری امی نے اب مجھے کہیں بھی لے جانے سے توبہ کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی تو میری مصیبتیں اور زیادہ بڑھنے لگی۔ میری امی کو ہر 4 مہینے بعد میرے کپڑے بنوانے پڑتے۔ اب تو وہ میرے کپڑوں کے اندر اتنا کپڑا رکھتی کہ اگر مجھے کپڑے تنگ ہو جائیں تو وہیں سے سلائی کر کے کپڑوں کو کھلا کر دیں۔ وہ کہتی تھی کہ تیرے ابا کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور تیرے لیے ہر 4 مہینے بعد نئے کپڑے بنوا نہیں سکتی۔ میرے کپڑے بہت جلدی پھٹ بھی جاتے تھے اور ایک ہی جگہ سے پھٹتے تھے۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، اس نے کہا کہ ایک دوا ہوتی ہے، گولیاں ہوتی ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر وہ گولیاں کھا لے گی تو وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نارمل نہیں تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کر دے، میں اسے پیسے دے دوں گی۔ یہ کہہ کر میں پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر 2-3 دن بعد میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ امی نے مجھے کہا کہ تم تیار رہنا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئی ہوں اور وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑانا چاہتے۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں ان کی اولاد ہوں اور وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے وہ سب سے بڑی لگتی تھی۔ اس لیے تو گھر والے بھی سب سے پہلے میری شادی کرانا چاہتے تھے۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئیں تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے اور میری امی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں، میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لے لیا؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئے۔ وہ
इस सूट के साथ चल जाएगा। जब वो मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभालूंगी? तो अम्मी ने कहा कि संभालना अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे ये उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने मुझे दुपट्टा अपने से लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ और फूफी और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर मर्दों से भरा हुआ है, क्या बनेगा तेरा वहाँ? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ इसके लिए आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। और बुरी तरह से मुझ पर हंसने लगी और इसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में से हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई, जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभालना भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन बुरा मत मनाए, लेकिन आपकी बेटी की पहले शादी हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, इसकी शादी कहाँ से हो गई, ये तो सबसे छोटी है और वो तो चौथी वाली की पढ़ाई भी चल रही है और पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है। ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरतों का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कोई भी कसम देने को तैयार हैं। अब आप इससे ज़्यादा क्या होता? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये तो मामला और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी तो ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए। फिर अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ और सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनकर, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि फिर भी मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो लोग मुझे पसंद कर नहीं गए, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी कि अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए तो अभी और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने इसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चला गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। तो चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होशो हवास में भी बेगाना हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई, उन्होंने तो मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए नहीं आती कि कौन से बाहर के मुल्क से तूने ये गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है? इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं और हमें जानबूझकर सब कुछ ना आपको दिखा रही है। ये तू सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की भी तरफ देख नहीं रही थी, बस सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर अम्मी ने मुझे देखा तक
तक नहीं और कमरे से बाहर चले गए। फिर इस बात को कई दिन गुजरे मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझसे खाना भी खाने का नहीं पूछता था, मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। ऐसे लगता था कि मैं एक नफसियाती मरीजा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई, लेकिन लड़की की माँ की आंखें कमजोर थी और इसके साथ इनकी एक भांजी भी थी। इसने इन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद आई है। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने कोई बात नहीं बोली। मैं अपने आप को चादर में छुपा कर रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमजोर ना होती तो वो कभी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और वो जो लड़की साथ लाई थी इसकी उम्र तो कम थी, इससे क्या पता चलेगा कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब इसमें किसी भी बात का जवाब नहीं देती। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी भी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। इसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे हैं। मुझे ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे लिए कपड़े बन कर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनकर एक दफा देख लो और मेरी बहन के मुंह से निकल गया। इसने कहा अभी तो शायद पूरे ही आ जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद खुले करवाना पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते बाद ही खुले करवाना पड़े। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम हो रहा होता है। इसकी शादी हो रही होती है और जब वो रुखसत होती है तो जब वो अपने घर में कदम रखती है, इस वक्त वो जो भी दुआ करती है पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी और अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो कोई मेरे हक में बोल रहा था। मैंने कहा देखा तो मेरी बहन का चेहरा भी सियाह हो गया था, जैसे किसी ने बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पर साथ दिया हो, लेकिन मेरी सास की नजरें कमजोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती और शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी, अब मुझे डर लगने लगा और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है, वो बहुत जज्बाती है, इसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। बिल्कुल खामोश रही, मैं एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी, मेरा शौहर आने वाला था। मुझे मालूम था कि वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा। मुझे इसकी बात सुनी अनसुनी करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा तो उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और अब शलवार कमीज में था। इसने मेरा घूंघट हटाया और माशाल्लाह कहा और फिर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों चल रहा है। फिर इसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रख दिया और कहा कि मुझे ये तोहफा पसंद आया है। मैं चुप रही। फिर उसने मुझसे ये बात शुरू कर दी कि अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। तो मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, शायद कोई ऐसी शादी की मुबारकबाद दे रहा था। कह दिया कि अल्लाह ने एक बहुत अच्छी सी साथी मिली है और वो बहुत खूबसूरत है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा ऐसी ही बीवी चाहिए जो इतनी खूबसूरत और पसंद की हो, तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मैं इसे इतनी पसंद आई हूँ और वो ऐसी बीवी चाहता है। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालदा ने हमारे कमरे में एक पार्टी का एहतमाम किया। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालदा ने फौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है। मेरी अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शौहर तुझसे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ते में क्या, पूरी जिंदगी भर भी। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा कि पूरी जिंदगी भर भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा और कहा कि बात है आंटी, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे हुए हैं और बाकी बहनें भी मौजूद हैं। मेरे शौहर ने इनके सामने बहुत तारीफें की। इसने कहा कि जब से फरीना मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा वो बहुत ख्याल रखता है। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया है। फिर वो मुझे बाहर के पास बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। इसके पास गाड़ी थी। इसने कहा कि गाड़ी में ही
تو بیٹھنا ہے، بہت اچھی طرح سے پیش آ رہی تھی، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر عجیب بنے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس سے ہاتھ تک کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا، آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں، اور آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل میں بہت زخم لگائے اور میں نے اپنے شوہر کے سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دکھ دیکھے تھے، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے تھے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا اور میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس کی آج تک کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو چھوٹا یا کمتر سا محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، ایسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میری جیسی کسی لڑکی کو لوگ تانے نہ دیں اور نہ برداشت کرنا پڑے۔